Okay, before starting this video, I would like to say something which is really, really important. இந்த வீடியோ வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ட்ரிகர் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கும். ட்ரிகரிங்காக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நான் எடுக்கிற வீடியோஸ் இது எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா, உங்களோட வந்து நீங்கள் எது மறக்கணும் ஏற்றுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ ஏற்றுக்க முடியாது. ஓகே. ஸோ அதுதான் நான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த தான் நான் வந்து சொல்லிகிட்ருப்பேன். அதனால் வந்துட்டு இங்கே நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காம இருக்கலாம். ஆனால் வந்து அந்த விஷயத்த நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த டிசையர்ட் அவுட்கம் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே இருக்குது. அதனால் முன்னாடியே வார்ன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் பி ரெடி. ஓகே, அவ்வளோதான் சொல்வேன். யூ ஹாவ் டு பி ரெடி அண்ட் இஃப் யூ மேக் த எஃபர்ட்ஸ் யூ will surely be rewarded. Thank you. Hello. I hope you can hear me now. If not, please increase your volume. Okay, now I'm going to show you 3 pictures. Pile number 1, pile number 2, and pile number 3 from bottom to up. So yeah, this video is about what is your destiny. Okay, so look at the pictures and decide your pile. Okay, so if you have chosen pile number 1, நீங்கள் pile number 1 choose பண்ணியிருந்தீங்கன்னா this is a reading for you. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரீத்திங் ஒர்க் பண்ணிடலாமா? அது பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும். யூல் பி ரிலாக்ஸ்ட். மேபி யூல் சூஸ் another pile and just keep in mind that if this reading doesn't suit you, it's not for you. Take whatever resonates and leave the rest. எதெல்லாம் உங்களுக்கு பொருந்ததோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அதை பொருந்தலைன்னா நீங்கள் வந்து அதை விட்டுருங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், இந்த கலெக்டிவ் ரீடிங்கில் வந்து ஒரு சிலது உங்களுக்கு பொருந்தும், ஒரு சிலது உங்களுக்கு பொருந்தாது. ஏன்னா நான் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு. ஒரு குரூப்பாக பண்ணும்போது ஒரு பர்சனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபுல்லாக வராது. அங்கங்கே அந்த மாதிரி ஒரு சில மெசேஜஸ் உங்களுக்கு பொருந்துற மாதிரி வரும். அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்களா? ஓகே. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பைல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீத்திங் இது பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் inhale, ஓகே, மறுபடியும் okay, that's as far as I can go, I guess. Okay, after this you have to breathe normally. Okay, so yeah, let's just go with the cards now. So those who have picked pile number 1, this is your reading. Okay, what is your destiny? Let's see.
at the bottom of the deck, we have the Seven of Strength, which is Seven of Wands, I guess. Um, okay. These cards are different from the traditional ones, so this is going to be taking a little bit of time because I need to understand what kind of cards these are. I haven't memorized any cards. I never memorize it. I just observe the energies which the card gives out, and then I let out my predictions. So let's see what we have here. What is in your destiny pile number one? Some of you are really expressive, but you're like putting it in a box because you wanted to fit in the society, and society is just illusion. It's not true, it's man-made, and we're all in a stimulus called standard, and we are trying to fit in the box. So let's not be other people, let's not be other people's clones, let's be ourselves. Be your own person, you're an own individual. Nobody can take your place, nobody can be you, right? So stop being like others. Stop comparing yourselves to other people, okay? um need to work hard, and many people in this pile are thinking like everything is magic, something about magic, and the part where it's like hocus pocus, like one click of a fingers and one snap of fingers and you get whatever you want. No, actually it works in a different dimension where you have to work for that, you have to put in efforts, you need to make some actions physically, not just waving your hands or your wand and just reciting prayers or mantras, I mean spells, okay? You're not just going to get everything you want with just those things. Those are like catalyst, okay? Those things, spells and sigils do exist and they do work, and magic does exist, but not in the dimension like you think. Okay, it's a different dimension where you have to work for it, just like any other job, just like any other thing. But magic, sigil, spells are like a catalyst, so you have to work for it. It's not just like you're ringing bells and you're doing worships, pujas, rituals for gods that you worship, and you just imagine or visualize that you're getting something. Okay, those things actually work, those are like catalysts, those are like your future goals which is going to anyway happen, but without the efforts, without the physical actions, it's going to take a lot of time to get to you. And just ringing the bells and worshipping and reciting prayers and spells, it's going to get delayed. So do whatever you're going to do and attract that vibration of manifesting it right now, right? I hope you're understanding my message right now by number one. Um, and some of you are not from this earth. You're from a different planet, soul wise, I'm saying, not in a physical wise. Your soul is from a different planet, um, and you did not reincarnate here on earth for a simple baseless, I mean, not a blunt life. You're going to live a life where people are going to get inspired by you. Okay, pile number one. You have to work for it to get it to your standard. I mean, people have principles, they have values and principles. They want to live their life according to their own vision, right? And you can get there, but you have to work for that. Okay, and there shouldn't be any superficial, unrealistic uh, plans.
It's not like you're going to become a millionaire or you're going to become a cat um, in just a snap of fingers. You can't become a cat because you're a human. And you can become a millionaire, but you have to work for that. You have to research what and all I can do to become the person that I want to be. Um, yeah, and some of you are trying to be furries here, Terrians. Some of you are very, what to say, you love fan fiction. You create fan fiction blogs. Um, you're into Marvel more than DC. And whatever I'm saying right now, it's just coming out of my mouth. I'm not really planning on these things, okay? It's just a channel message, I guess. I have not yet seen your cards. Um, yeah, what else? I was about to say something else, but then I just have to let you know that I'm channeling now for pile number one, and I'm not able to get it in the my native language, which is Tamil. Okay, so don't be mad at me. Okay, I'm just channeling out whatever I get. Right. Um, if I get distracted, if I go to some other point, I'm going to lose what I have to say, what channeling messages that I get. Right. So you have to bear with me. Um, Pile number one. So what was I saying? Fan fiction, yeah, Therians and furries. um, so people around the world, I mean in the western countries, they do have such topics such as werewolves, vampires, and mythical creatures. And it's on the internet about Therians and furries. So everybody has an access to this, visiting the blog where these articles are written. So people kind of look into that and they want to be a furry or a Therian. Um, and pile number one is among those people. Um, you want to shape shift, you want to have the personality instincts of an animal. I think that's the basic of being a Therian and a furry, of reawakening that primal instincts, becoming a spiritual, what spirit, taking on the spiritual animal, like being possessed by one. And yeah, you can even role play with this, something like that. Um, so something about furry and Therians, I guess. Um, you have a group, you have people role playing with you, or they are meeting you up in a physical and doing the role play in physical times. Yeah, something like that. It's very confusing now when I try to recall what I first got. But yeah, so I guess I lost it. Now let's just go to the cards. Okay, pile number one. What is your destiny? It's a nine of strength, which is nine of wands. You're still standing. In spite of being in a conflict with people, you're still standing, and there's a lot of competition. And it's like you're conflicting with yourself. Yeah, வேற என்ன இருக்கு? You're too judgmental with yourself. You need to find that inner peace with yourself. You feel that you are going in a wrong path right now, and you wanted to go in a what comfort zone where it's more peaceful for you, very where it's very familiar to you. And yeah, so you need to find the strength to be in the chaos place without conflicting yourself. Be high. For that you need to have a clear mind. For that you need to ground yourself. Okay.
like going to the gym and doing some meditations, yogas, Zumba dancing, walking, cycling, sleeping well, eating well, having a good balanced diet. All these things actually help. Okay. And then Tai Chi, yeah. Okay. What else is there? You're gonna get what you love, but you need to find your strength to stop conflicting, stop doubting, stopping yourself from doing something that you love. You need to stop yourself from stopping you from doing what you love. Do you understand what I'm trying to say here? It's a bit of a slow moving pace for you right now, but you need to find that passion for that. And why is it important to you? Can you understand? Why is something that important that you want to try, but you self doubt and you kind of stop yourself from doing that? And you think it's not going to work, it's going to fall apart. If you do that, you're going to get, I mean, um, that risk thing, right? That risk thing is going to lead you to your destiny. That's your destiny. The place that you are in right now, where everything is comfortable and everything is familiar, that is not what your destiny is about. You need to let go of that comfort zone. You need to be in chaos for it to align um, you into the destiny path. எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அது உங்கள் பார்த்து இல்லைன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்து ரொம்ப அதுலேருந்து நம்ம வந்து மீண்டு வரும்போது ஒரு லெசன் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு புது மாதிரியான நாமளா நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் அவர் செல்ஃப் வில் பி emerging from that. You like something and you want to get it, but it's out of your comfort zone, so you're trying not to go there because you don't want to lose your comfort zone. And that which you want is your destiny. You need to let go of those conflicts within you to reach that destiny. Okay, pile number one. um, and soon you'll be celebrating, you'll be thankful, you'll be grateful that you actually chose your destiny and not trying to fit in the society's box. You just care like what is going to happen, like your career is going to be at risk, your financial independence is going to be at risk, your family pressure is going to be there, peer pressure, relative pressure, everybody is going to pressurize you into being someone you're not. So that is going on in your head, so you can't really concentrate, or you're really scared, right? So you're not able to focus on your passion, which is also out of your comfort zone. You're drawn towards it because it's your destiny. Okay, it may be a small thing, it may be just creating your own NGO thing and putting all your investments in that NGO uh, to look after the elderly or look after the street dogs, rescued street dogs. It can be just that, it's a small thing. But for those people out there, for the elderly who are homeless and the street dogs, it's like you're a god, right? And people will come to you and give you funds, and that NGO is going to um, bloom bigger, and you're going to help a lot of people, um, even if you lose your 9 to 5 job, even if you're not able to
provide a luxurious life for your family. If this is your passion, I'm just setting an example, okay? I'm not saying this is what you are, this is what you have to go. No, it's up to you. You know your situation well. I'm just setting an example for y'all, okay? I hope you understand. You're well paid, you're well settled, all this. Only if you're in the society standards, that little box, IT company thing, and you're scared that people are not going to be respectful towards you if you are out of that job. If you're searching for another job which pays less, which has no profit, but if do you understand what I'm trying to say here? You have to get out of your comfort zone, but before that you have to understand why you are passionate towards that job, which is um, you know oh my god, I'm lost of words here. Give me a minute. I'm getting bombarded with messages that I'm not able to grasp on one, and I'm not able to convey on at least one. I'm just getting bombarded with lot of messages in my mind right now. I'm just opening my mouth and letting whatever comes out of my mouth go on. Okay, that's how the channeling works, right? You don't really get messages. You don't really decide, okay, this is what I have to say, this is what I have to say. It just comes out of your mouth. Really random things come out, and I hope what I'm saying right now, it actually resonates with pile number one, because the cards are also saying the same thing. First, it's going to be difficult because you're going to have to face yourself to come out of this conflicting situation, but later on you're going to be celebrated, and you're going to be happy at last, and people are going to help you. You have to just find that one passion thing. What is your passion, and why is that your passion? Why are you trying to help people? Why are you going for non-profit organization, leaving your 9 to 5 job? Yeah, as people, when they come out of their comfort zone, they get really uncomfortable, and that is really okay. That's just how it is. And finally they get into their destiny, and that kind of makes them recognized, if not uh, towards a lot of population, at least a few people, where you get recognized for your work, for your achievement, and that inspires them. Yeah, something like that. I hope you understand. So pile number one, that's it. That's all that I got for you. Come out of your this and the comfort zone, and get into what you really like. That is going to be uncomfortable at first, but then you're going to get it anyway, because it's your destiny. Okay, right. Thank you for watching pile number one tools. ஹலோ, இப்போ நீங்கள் பைல் நம்பர் 2 சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ரீடிங் உங்களுக்காக. நான் ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் வந்து எல்லாமே தமிழில் பேசிடலாம் தான் நினச்சேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாமே தமிழில் தான் பேசணும், அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷில் வந்துருச்சு. அது சேனலிங் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ கடகடான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே, இப்போ இந்த பைல் நம்பர் 2க்கு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஜென்ரல் ரூல்ஸ் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து 1 2 மட்டும், ஐ மீன் ஒரு இது மட்டும் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு பைல் மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு வேளை 3 பைல்ஸுமே பிடிச்சிருந்தது, எடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இல்லை வந்து 1 and 3 பிடிச்சிருந்தது, இல்லை 2 and 3 பிடிச்சிருந்தது, எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு குரூப் மெசேஜ், கலெக்டிவ் மெசேஜ். அதனால் நீங்கள் வந்து எது பொருந்தலையோ அதை விட்டுருங்க. எல்லாமே எல்லாருக்குமே பொருந்தாது. ஓகே, இது ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து உங்கள் டெஸ்டினி என்னன்னு பார்த்துடலாம். பைல் நம்பர் 2, வாட் இஸ் யுவர் டெஸ்டினி? But before that, we are going to have a little bit of an exercise, inhaling, exhaling, breath exercise, okay? So that we can have a stable
and clear mind where we are able to understand. For me, I need to understand what I'm getting in the cards and what I'm channeling. So I can perceive, and that I should be able to convey to you very clearly, and for you to understand what I'm saying. ரைட். இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லுவேன்னா, அந்த விஷயம் வந்துட்டு உங்களுக்கு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கும். இப்ப அத பத்தி நீங்க இப்ப யோசிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க. ஆனா, நான் இப்ப சொல்லும்போது, அந்த இது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஓகே. அது அந்த மாரி தான் நடந்துச்சு. ஸோ, அதான் அதுக்கு ரீசனா, அந்த மாரி நீங்க எல்லாம் யோசிப்பீங்க. சம்டைம்ஸ் ஓகே. ஸோ, அந்த மாரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்றது? You need to have a clear mind. அப்போதான் உங்களுக்கு அதை ப்ரிசீவ் பண்ண முடியும். ஓகே. அதுக்காக இந்த எக்ஸசைஸ், அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ டு ஹெல்ப் யூ ஹாவ் அ லாங்கர் கெப்பாசிட்டி ஃபார் யுவர் லங்ஸ் ப்ரீத்திங். ஓகே. இப்போ சொதப்பாமல் நம்ம ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ்க்கு போயிடலாம். ஓகே. ஃபஸ்ட் வந்து இன்ஹேல் பண்ணுங்கள். Breathe normally down. Again. ஓகே. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓகே, breathe normally. ஓகே. இங்கே நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களோட எல்லா வரிஸ், அப்புறம் வந்து டிசிஷன், அப்புறம் வந்து ரிக்ரெட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களோட செஸ்ட்டில் தான் நிற்கிது. ஸோ அங்கே ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே ஏதாவது நெஞ்சு சளி, ஃப்ளூயிட்ஸ் ஏதாவது சேர்ந்துருச்சு, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எதாவது இருக்குது. பைல் நம்பர் 2க்கு வந்துட்டு what was I saying? You have fluids. Some of you have fluids in your lung. அப்புறம் வந்து அது வந்து ஸ்பாசம்ஸ். அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே நிறைய பேர் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை பண்ண போகிறீங்க, ஐ டோன்ட் நோ சம்திங். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இந்த ஏரியாவில், செஸ்ட் ஏரியாவில் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் இது இருக்குது. ஓகே, டோன்ட் கெட் அலாரம்ட். ஓகே, நீங்கள் வந்து ட்ரிகர் ஆக வேண்டாம். லைக் ஐ செட், இட்ஸ் a group reading, so take whatever resonates and leave the rest. எதெல்லாம் உங்களுக்கு பொருந்ததோ அது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, பொருந்தாதை நீங்கள் விட்டுருவீங்களா. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த கார்ட்ஸை வந்து ஷஃபில் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நெக்ஸ்ட் ரீடிங்க்கு தயாராகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆஃப்டர் பைல் நம்பர் 1. அப்போ வந்து ஒரே ஏன்னா எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தீங்க போல இருக்குது பைல் நம்பர் 2 உங்களோட டெஸ்டினி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அதனால் 2-3 தடவை கீழே கீழே விழுகுது. எல்லா கார்ட்ஸும் அப்படியே பறந்து அங்கே எங்கே விழுகுது. அது எடுக்கும்போது திரும்ப திரும்ப விழுதுட்டே இருந்தால் ஏதோ ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இரிட்டேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஐ ஃபெல்ட். இட் வாஸ் ரியலி இரிட்டேட்டிங் ஃபார் மீ. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது போல இருக்குது ஒரு சில பேருக்கு. திரும்ப திரும்ப நாம் வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம எழுப்பி வைக்கிறோம், ஆனால் அந்த எழுப்பின விஷயம் வந்து திரும்ப திரும்ப விழுகுது. I can't seem to find where I'm going wrong. So this is something which is going on in pile number 2's mind, I think. Okay, and some of you are not able to fluently talk in whatever language that you know, because you have a closed throat chakra and you have to open up
that using what is that called, what chakra cleansing. ஓகே, நீங்கள் சக்ரா கிளென்சிங் யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து அங்கே மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ த்ரோட் சக்ரா மட்டும் தான் நம்மளை வந்து ஓப்பன் பண்ண சொன்னாங்க, நம்ம அது மட்டும் பண்ணிடலாம், அதை மட்டும் கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் உங்களோட எல்லா சக்ராஸையும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் பாட்டம் டு அப் எல்லா சக்ராஸையும் நீங்கள் வந்து ஹீல் பண்ணி பேலன்ஸ் கொண்டு வாங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு சைடு லாக் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வேற ஒரு சைடு லாக் ஆகும். இப்போ த்ரோட் சக்ரா லாக் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ வேறு ஏதாவது சக்ராவும் அதோட சேர்ந்து பிளாக் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடுங்க வித் ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர். ஓகே, you need to use crystals and wands to protect your energy pile number 2, because you're very divine, you're a pure soul and people are trying to corrupt you, மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட வழிக்கு உங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு நினைக்கிறாங்க. அதனால் வந்து இமோஷ்னல் பிளாக்மெயிலு, அதுக்கப்புறம் ட்ராமா ரெஸ்பான்சஸ் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால கூட இந்த மாதிரி எல்லாம் பிளாக்ஸ் இருக்கலாம். உங்களோட த்ரோட் சக்ரா, உங்களோட என்ன சொல்கிற சோலார் பிளெக்ஸஸ், சேக்ரல் சக்ரா, இங்கே எல்லாமே வந்து பிளாக்ஸ் இருக்கலாம். அதனால தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன். அண்ட் அது வந்துட்டு பிளாக் இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக பாதிக்கும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி பிளாக் ஆச்சுன்னா அது ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் நம்மளுக்கு வந்து ரியல் லைஃப்பில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. ஓகே, அப்புறம் யூஆர் ஆல்சோ ரெக்வெஸ்டட் டு ஜாயின் த இன்னர் சைல்ட் ஹீலிங் ப்ரோக்ராம். ஓகே, if you are going to get married, pile number 2, you need to go for counseling. இந்த கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கவுன்சிலிங் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் தேட். இஃப் யூ ஆர் மேரிட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் சைல்டு ஆல்சோ யூ கேன் கோ. போஸ்ட் மேரேஜ் கவுன்சிலிங் கூட நீங்கள் போகலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. அதுதான் வந்து இங்கே மெயின் கான்செப்டே. இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன் ஒன் வே ஆர் த அதர். என்ன சொல்கிறது, உங்களோட இதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகிருக்கு. ஒரு அன்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீங்கள் வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. ஏதோ முன்னாடி நடந்த ட்ரமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்கள் பிறந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது நடந்தது வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் அதெல்லாம் வந்து உங்களோட சிஸ்டமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. அது வந்து இப்போ இருக்கிற உங்கள் லைஃப்பை பாதிக்குது, பைல் நம்பர் 2க்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பாஸ்ட் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சில விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இப்போது பைல் நம்பர் 2க்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்னர் சைல்டு ஹீலிங் அண்ட் சக்ரா கிளென்சிங், அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச பாஸ்ட் லைஃப் ரெக்ரெஷனும் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஏன்னா இப்போ இது நான் சொல்லும்போது இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க இல்லை பேப்பரில் வந்து இந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஃபீல் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து டாக்டர்ஸாக இருப்பீங்களோ. ஈவன் இஃப் யூஆர் அ டாக்டர், யூஆர் அ ஹியூமன், ரைட்? ஸோ you can have these problems and it's okay to come out of it. You have to talk to someone. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போனாலே பைத்தியம்னு வந்து பட்டம் கட்டிடுவாங்க, அதனால் நம்ம போக வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்படிலாம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க, அப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் டிப்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்க, அப்புறம் வந்து ஒரு டே டு டே லைஃப்பை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் ஒரு என்ன சொல்கிறது உள்ள ஒரு வெறுப்பாக இருக்கிறவங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காத வேலையில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட 9 to 5 ஜாப்ஸ் வந்து அவங்ககிட்டருந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுக்குது, ஆனால் வந்து ஒரு போனஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறமும் நம்மளுக்கு அந்த பென்ஷன் வர மாட்டேங்குது, மந்த்லி பென்ஷன் வர மாட்டேங்குது. ஸோ இதனால் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. வாட் எவர் இட் இஸ், யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ கவுன்சிலிங். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் வந்துட்டு கவுன்சிலிங்க்கு வருவாங்க. அவங்களோட அந்த பிரச்சனைகளில் வந்து வெளியில் சொன்னால் அட்லீஸ்ட் தேல் பி ஃபீலிங் லிட்டில் பிட் ரிலீவ்டு. அதுக்காகவாது they have to meet with a professional. So you don't have to என்ன சொல்கிறது, you don't have to suffer a long time. நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து இது ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா இன் யோர் கட், நீங்கள் அதை வெளிப்படுத்தி சொல்லிடுங்க. ஓகே, யார் உங்களை நம்புகிறாங்களோ, நீங்கள் யாரை நம்புறீங்களோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள்கிட்ட சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி
ப்ரொஃபஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. இந்த பிரெத் எக்ஸசைஸ் மாதிரி நிறைய மெடிடேஷன் எக்ஸசைசஸ் ஆர் சம் எக்ஸசைசஸ் will be giving you. அப்போது வந்து நீங்கள் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வர முடியும். ஒரு கிளியரான பாத் உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஜாகிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டயட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபீலிங் ரிலீவ்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் இதை தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர், நான் எப்படி ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் பேச முடியும்? அவங்க சைக்காலஜிஸ்ட் தானே, பட் ஐம் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். அவங்க வேலையை வந்து பார்க்குறாங்க. ஐ மீன் வாட் டு சே, I hope you understand what I'm trying to say. I'm not being offensive. They are professionally அதுக்காக தான் ட்ரெயின் ஆகியிருக்காங்க. அந்த பிஹேவியர்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி என்ன மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணால் அவங்களோட அந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்களுக்காக படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் வந்து சைக்காட்ரிஸ்டாகவே இருந்தாலும் யூ நீட் another person to help you. Do you understand what I'm trying to say? Pile number 2. Wow, நான் இன்னும் உங்களோட கார்ட்ஸை வந்து எடுக்கவே இல்லை, பட் all this is coming pile number 2. Okay, maybe if you are able to clear all these things what I said right now, you will be able to get into what you're truly meant for. Okay, இன்னொரு தடவை சொல்லிக்கிறேன், இது வந்து இட்ஸ் a general reading, so take whatever resonates. இது ஒரு group reading. இதனால் வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு பொருந்ததோ அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, பொருந்தாததை விட்டுருங்க. ஓகே, எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்க, அதே சமயம் நர்வஸாகவும் இருக்கீங்க. ஐயோ என்னடா நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, that is what I'm getting actually. Pile number 2. Let's see what's your destiny is about. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் கூடி போயிட்டு அதனால் ப்ரீத்திங் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி நான் முன்னாடி இந்த எக்ஸேல் இன்ஹேல் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, அது வந்துட்டு ஒரு 50 டைம்ஸ் இப்படி நான் 5 டைம்ஸ் தான் இப்படி கவுண்ட் வச்சுருந்தேன். நீங்கள் வந்து அந்த பிரெத்தை உள்ளே வச்சுட்டு இருக்கும்போது, பட் யூ கேன் டூ இட் 50 டைம்ஸ். 50 டைம்ஸ் ஒரு 3. ஸோ இன்ஹேல், அப்புறம் அந்த பிரெத்தை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 50 டைம்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் எக்ஸேல் பண்ணுங்கள், தென் ப்ரீத் நார்மலி. இது வந்து நிறைய பேருக்கு பண்ண முடியல போல இருக்குது. பைல் நம்பர் 2க்கு ஈவன் இஃப் இட்ஸ் ஃபார் 5 minutes you're not able to keep your breath in. அப்புறம் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நிறைய பேர் இங்கே வந்து எனக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டர் இந்த மருந்து தான் கொடுத்தாங்க, ஸோ இதுதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு நீங்களே வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டு போய் கேட்குறீங்க அந்த டேப்லெட் கொடுங்க அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். பைல் நம்பர் 2. வேறு என்ன சொல்கிறாங்க? எஸ், ரொம்ப சிக்கனமாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் அத்தியாவசிய தேவைக்கே வந்து செலவு பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஐ நோ த எக்கனாமி இஸ் கெட்டிங் ரியலி பேட், நாட் ஏபிள் டு அஃபோர்ட் திங்ஸ். ஒரு கப்பலாக இருக்கும்போது 2 பேருமே வேலைக்கு போகணும், அதே சமயம் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டில் வந்து அந்த வீட்டோட இதையும் பார்த்துக்கணும். ஸோ இதில் நிறைய பேருக்கு வந்து லடாயி. ஸோ அதனால் ஒரு சில ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. இவங்க என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க, எப்போவுமே என்ன எனிவே செய்ய வைக்கிறாங்க திங்ஸை. அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது பைல் நம்பர் 2க்கு. இங்கே யாருக்காவது கேவிட்டி ப்ராப்ளம், இந்த வாய்க்குள்ளே வந்து இந்த டிகே பல்லு ஃபுல்லாக ஏதோ பிளாக்காக தெரியுது, ஃபுல் பிளாக்காக இருக்குது. இந்த எகிர்லலாம் வந்து பிளாக்காக இருக்குது. அதனால பிடிச்சி ஸ்மெல் வருது. சம்திங் அபவுட் திஸ் பைல் நம்பர் 2க்கு. ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்களாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து நீங்கள் கேண்டீஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பர் டென்டல் ஹெல்த் செக்கப் போகலைன்னா அந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கலாம். நிறைய பேருக்கு தொண்டை கேன்சர், த்ரோட் கேன்சர். I don't know why I'm getting all this. Okay, don't use pan parak
டொபாக்கோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பைல் நம்பர் 2க்கு பைல் நம்பர் 2, வாட்ஸ் யுவர் டெஸ்டினி? பைல் நம்பர் 2ஓட டெஸ்டினி என்ன? You need to come out of something that you don't like. ஓகே, ஏதோ ஒரு ட்ராமா இருக்குது, அதை நீங்கள் வந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. You need to love yourself. Everything is in your hand. ஸோ நீங்களே வந்து செல்ஃப் லவ் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து நான் வாட் இஸ் செல்ஃப் லவ் முதல்ல அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. லவ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அடுத்தவங்க மேலே அன்பு செலுத்துறது, தட் இஸ் லவ். பட் வாட் இஸ் செல்ஃப் லவ்? உங்களையே நீங்கள் வந்து விரும்புகிறது தான் வந்து செல்ஃப் லவ். ஓகே, நிறைய பேர் இங்கே எப்படின்னா மற்றவங்கள வந்துட்டு நம்ம விரும்பினா தான் அவங்க நம்மளை விரும்புவாங்க. ஒருவேளை அவங்க விரும்பலைன்னா நாம் தான் தப்பு பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுலேயும் ஒரு கொடுத்தல் வாங்குதல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. they not able to take care of themselves, but they're ready to take care of others. They're abandoning themselves and they're trying to look out for others. Something to do with trauma response. ஓகே, அதான் வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வெளியே வரணும். சிச்சுவேஷன்ஷிப்பில் இருந்தீங்கன்னா இஃப் இட்ஸ் டாக்ஸிக் டைனாமிக், ப்ளீஸ் கம் அவுட் ஆஃப் இட். டோன்ட் ஹேங் ஆன் டு இட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு பி இன் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். அப்புறம் உங்களுக்குள்ளேயே அந்த ஏதாவது அடிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தேட். யூ ஆர் மென்ட் ஃபார் மோர். பைல் நம்பர் 2, முதல்ல நீங்கள் அதுலேருந்து வெளியே வாங்க. எல்லாமே எங்கள் கையில் இருக்குது, நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை செய்ய முடியும். வீல் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் இஸ் டர்னிங் இன் யுவர் ஃபேவர். நீங்கள் வந்து லா, அப்புறம் வந்து போலீஸ், அந்த மாதிரி அட்வொகேட்டு, பேரிஸ்டர், லா சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு விஷயந்தான் வந்து உங்களோட டெஸ்டினியாக இருக்குது. நீங்கள் ஜட்ஜாக கூட ஆகலாம். ஓகே, பைல் நம்பர் 2. வேறு என்னது, நீங்கள் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ், இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணணுன்னா ரொம்ப இமோஷனல் ஆகுறீங்க. ஓகே, ஸோ யூ நாட் ஏபிள் டு கேரி அவுட் யுவர் ப்ரொஃபஷன் in the way it should be carried out. It's not ethical to have emotions. It should be very professional if you are in a position like a judge. ஓகே, நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேமிலி எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க, ஈவன் அந்த குற்றவாளியாகவே இருந்தாலும் அந்த குற்றவாளிக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபேமிலியெல்லாம் இருக்குது, ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எப்படி கஷ்டப்படுவாங்க, நாம் இவங்களுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டா இல்லை இத்தனை வருஷம் நம்ம வந்து அவங்க ஜெயிலில் போட்டுட்டா அவங்க ஃபேமிலியெல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அவங்க தப்பு பண்ணாங்க, அதனால் அவங்க வந்து உள்ள போகிறாங்க. அவங்களுக்கான அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து அந்த இமோஷ்னலாக யோசிக்காமல் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கணும். அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ யூ ஆர் மென்ட் ஃபார் ஜாப்ஸ் லைக் இன் லா. ஓகே, ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி, யூபிஎஸ்சி அந்த மாதிரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் யுவர் டெஸ்டின்ட் ஜாப். ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு லவ் யுவர் செல்ஃப். அடுத்தவங்க பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம். அப்போ வந்து நம்ம லைஃப்பில் நம்ம வந்து வாழ முடியாது. செல்ஃப் லவ் ரொம்ப முக்கியம். ட்ராமா ரெஸ்பான்ஸெல்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டு விலகணும். அதுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய ஹீலிங் எல்லாம் பண்ணணும். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய ஹீலிங் எல்லாம் பண்ணணும். எல்லாமே உங்கள் கையில் இருக்குது. நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை வந்து செய்ய முடியும். அப்புறம் வந்து மேபி யூஆர் இன் ஆர்மி. இந்த ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ், ஜட்ஜு, போலீஸு, ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ், சம்திங் அபவுட் த லா, இதெல்லாமே வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரிஸ். ஒரு ஃபைட்டர்,
ஒரு வாரியர் டைப் ஆஃப் கேட்டகரியில். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் தான் உங்களோட டெஸ்டினேஷன். பட் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கிளியர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அந்த ட்ராமா இது, அப்புறம் தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டாக்ஸிக் ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும், அடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். அப்புறம் யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யோர் செல்ஃப். ஓகே, பைல் நம்பர் 2. அப்போ தான் உங்களோட டெஸ்டினி வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நீங்கள் அதை ஒரு நல்ல விதமாக பண்ண முடியும். அப்போ வந்து யூ டோன்ட் really know how much you're going to impact the world with your destiny, with your job. Okay, so pile number 2 வந்துட்டு this is what I'm getting for you. ஸோ ஏஞ்சல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு. பட் வந்து யூ நாட் பீயிங் தட், யூர் இக்னோரிங் யோர் இன்ட்யூஷன். ஐ எம் கெட்டிங் பைல் நம்பர் 2க்கு. இட்ஸ் லைக் ஃபைட்டிங் த குட் இன் யூ அண்ட் letting out your intrusive thoughts. Yes. ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்குது ஃபைல் நம்பர் 2க்கு. எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேறு என்ன? எஸ், தட்ஸ் ஆல் ஐம் கெட்டிங் ஃபார் யூ, பைல் நம்பர் 2. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கான்ஃப்ளிக்டை நீங்கள் கிளியர் பண்ணிவிட்டு கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் த டாக்ஸிக் டைனாமிக் வித் யோர் செல்ஃப், அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் டெஸ்டினி, அதாவது உங்கள் லா ரிகார்டிங் ஜாப்ஸ் வந்து ஈஸியாகவே கிடைக்கும். அஃப்கோர்ஸ் வித் எஃபர்ட்ஸ், பட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும். ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ட்ரைங் டு சே ஹியர்? பைல் நம்பர் 2, டோன்ட் பி வெரி கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் ஹவ் யூ ஆர் திங்கிங். ரொம்ப நீங்களே உங்கள் செல்ஃப் கிரிட்டிக்காக இருக்காதீங்க. அது ரொம்ப உங்களை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்க கூடாது. ஓகே, இது வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டோரி என்னோடய மைண்டில் வருது. ஒரு லேடி வந்துட்டு திடீர்னு இப்போ கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டாங்க. அப்போ வந்து இந்த ஆளை வந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு அவங்க ஹஸ்பண்டு. அப்போது வந்து அவங்க அம்மா வந்து அந்த ஹஸ்பண்டை எழுப்பி, இங்கே பாரு அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு. என்ன பண்ணுறான்னு அந்த ஆள் கேட்கும்போது, உன்னோட பாத்ரூமை தொடச்சிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறாங்க. பாத்ரூம் தானே துடைக்கிறா அப்படிங்கிற அந்த ஆள். அது எதுக்கு என்னோட பாத்ரூமை அவன் துடைக்கிறா அப்படின்றாங்க அந்த அம்மா, அதாவது அந்த ஹஸ்பண்டோட அம்மா. அப்போது இந்த ஆளும் வந்து என்னன்னு தெரியலையே, நான் போய் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆளும் போய் கேட்குறாரு அதை தொடச்சிட்ருக்கிற அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட. நீ எதுக்கு அம்மாவோட பாத்ரூம்லாம் தொடச்சிட்ருக்க அப்படின்னோடனே அந்த பொண்ணு வந்து சொல்கிறா, இந்த மாதிரி நான் ஒரு வேலை செஞ்சால் தான் எனக்கு அந்த காதல் கிடைக்கும், எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செஞ்சால் தான் உங்களோட காதல் எனக்கு கிடைக்குமா, அப்போ தான் நான் அதுக்கு ஓர்த்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நாம் அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நம்ம வந்து நம்மளை குறைச்சிக்கிட்டு அவங்க கூட நின்னா தான் அவங்க நம்மளை மதிப்பாங்க. அவங்க நம்மளை மிதித்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க நம்ம கூட இருக்கணும் போதும். அவங்க வந்து என்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, ஆனால் வந்து பரவாயில்ல, நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன். அப்போ வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? ஒன்றுமே இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு டைனாமிக்கில் நீங்கள் இருக்கீங்க, வித் யோர் செல்ஃப் ஆர் வித் அதர்ஸ். வித் யோர் செல்ஃப் எப்படின்னா, நீங்கள் யூஆர் நாட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யோர் செல்ஃப். அதுதான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. பைல் நம்பர் 2, யோர் டூ என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப பியூராக இருக்கீங்க. அதனால இந்த உலகம், இந்த சொசைட்டி வந்துட்டு உங்களை ரொம்ப ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்குது, ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைமை கொண்டு வருது. Too many abuses, bullying happened in your life. Pile number 2. எனக்கே ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கல, நான் இதுக்கு எப்படி நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் வாங்கி கொடுப்பேன்? பைல் நம்பர் 2, திஸ் இஸ் ஹவ் யூர் திங்கிங். ஒருவேளை உங்களுக்கு கான்ஷியஸாக அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணலன்னா, உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி ஒரு இது வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்குது. ஓகே, பைல் நம்பர் 2, நீங்கள் வந்து லா அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். பட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து ட்ரை டு பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப். வாட் டு யூ ட்ரூலி வாண்ட் அண்ட் கிளியர் ஆல் தோஸ் ட்ராமாஸ். அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும், டக்குன்னு எல்லாமே வந்து நடக்காது. தட்ஸ் த ரியாலிட்டி. இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு டீப் யுவர் ட்ராமா இஸ்.
ஒரு ட்ராமானா முதல்ல நம்ம வந்து அதை வந்து ஒத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் எனக்கு நடந்திருக்கு, அதனால வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் திருப்பி போகும்போது டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்குள்ளே போயிடுறேன், கோப்பிங் மெக்கானிசம்குள்ளே போயிடுறேன். அது வந்து ட்ரக்ஸு, தீய பழக்கங்கள் நிறையா. அந்த புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டென்ஷனாக இருக்கேன், அதனால் தம் அடிக்கிறேன், அதனால் வந்து நான் குடிக்கிறேன், ஃபேமிலியில் ஒரே ப்ராப்ளம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் மற்றவங்கள மாற்றணுன்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கோங்க. ஒரு செல்ஃப் கேரோட நீங்கள் இருந்துக்கோங்க. செல்ஃப் லவ், செல்ஃப் கேர், யோர் பி யோர் ஓன் ப்ரையாரிட்டி. நீங்கள் தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. ஓகே, பைல் நம்பர் 2. நீங்கள் ஜஸ்டிஸ் ஸ்கேலில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த லா அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட இதில் இருக்கீங்க, இல்லாட்டி இருப்பீங்க. அதுதான் உங்களோட டெஸ்டினி. ஒன்ஸ் உங்களுக்கு உங்களோட ஜஸ்டிஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்குள்ளேயே, அப்போது மற்றவங்களோட ஜஸ்டிஸ் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்ஸ் யூ ஆர் த்ரூ வித் யோர் செல்ஃப், யூ கேன் கெட் த்ரூ எனி திங். இதுதான் வந்து வீல் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். உங்களுக்கு வந்து இந்த டைம் வந்துட்டு ரொம்ப செலக்டிவாக இருக்குது. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ ரைட் டைம் டு கிளியர் ஆல் யுவர் பேகேஜ். ஓகே, அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபேவராக நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் எப்போ கிளியர் பண்ணுறீங்களோ, கிளியர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, அப்போவே உங்களோட லைஃப் உங்கள் கையில் இருக்குது. ஸோ ஷேர் யுவர் ஸ்டோரி அண்ட் கெட் பீப்புள் இன்ஸ்பயர்ட் பை தட். நிறைய பேருக்கு இந்த கேன்சர் சர்வைவிங் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும், நிறைய பேருக்கு அப்யூஸ் சர்வைவிங் ஸ்டோரிஸ், நார்சிசிஸ்ட் கிட்ட தப்பிச்சு வந்த ஸ்டோரிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டோரிஸ் இருக்கும். ஸோ வாட்ஸ் யுவர் ஸ்டோரி? அதை நீங்கள் வந்து வெளியே சொல்லும் போது நிறைய பேர் அதை வந்து அவேர்னஸ் எடுத்துப்பீங்க. மேபி யூ ஆர் இன்டு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், ஆனால் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை. டெட் ஸ்பீக்கிங், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், அதுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை. அந்த செல்ஃப் கேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் அவுட் ஆஃப் தட் ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு த்ரோட் பிளாக்காக இருக்கா? யூ நாட் ஏபிள் டு டெல் யூர் ட்ரூத். ஓகே, அப்புறம் உங்கள் ஹார்ட்டை நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, பைல் நம்பர் 2. ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, நான் எதுக்கு வந்து வல்னரபிளாக இருக்கணும், இருந்தால் எல்லாரும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க தானே செய்வாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு யூ ஹவ் க்ளோஸ் யுவர் ஹார்ட். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர்? யூஆர் ஹேவிங் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபிசிக்கலாக உங்களுக்கு தான் அது பாதிக்குது. ஏதோ ஒரு எயில்மெண்ட்டாக, ஏதாவது ஒரு டிசீஸாக உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ அது நீங்கள் வந்து உங்களுக்காக அட்லீஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கிளியர் தேட். ஓகே, பைல் நம்பர் 2. வேறு என்ன இருக்குது பைல் நம்பர் 2க்கு? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தனியாக போராடுற மாதிரி இருக்கும், பட் மெனி வில் கம் அவுட் டு சப்போர்ட் யூ இன் யோர் காஸ். பைல் நம்பர் 2. ஓகே, yeah, that's all I'm getting for pile number 2. Thank you for watching. ஸோ பைல் நம்பர் 3 நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ரீடிங் உங்களுக்காக. நீங்கள் வந்து எதெல்லாம் உங்களுக்கு பொருந்ததோ அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, பொருந்ததை விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பைல்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட சூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரே ஒரு பைல்லையும் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. ஓகே, பைல் நம்பர் 3 வந்து வரும்போது நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டேன். நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான பர்சன். அதுக்கப்புறம் வந்து மல்டி டாஸ்கரும் கூட. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எவ்ரிதிங் வித் யோர் ஹேண்ட்ஸ். ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ, இல்லை மியூசிக் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ, அந்த மாதிரி ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் ஹைலி பவர்ட் பை த மூன். ஓகே, பைல் நம்பர் 3 ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு உங்களோட பைல் ரெடி பண்ணுற போது. ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ரேங்கிங்கில் ஒரு பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்கலாம். ஓகே, பைல் நம்பர் 3.
ஓகே. உங்களோட இதுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்ஸ்க்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். பிரெத் ஒர்க், பிரெத் எக்ஸசைஸ். ஓகே. ஓகே, ஜஸ்ட் டூ இட் வித் மீ, அலாங் வித் மீ. ஓகே, ரெடி? Okay, let's do it again. Again. Now breathe normally. Oh my God. As you can see, I'm getting all the என்ன சொல்கிறது, ஒரு உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வருது அப்படின்னு நான் சொல்லணும். அந்த ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒன்றா கொட்டாய் வருது டக்குன்னு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஏப்பம்லாம் வருது. ஸோ வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் என்ன வந்து உங்கள் டெஸ்டினி என்னென்ன உங்களுக்கு முன்னாடி தெரிய மாட்டிருக்கு. இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக பார்க்குறீங்க. பைல் நம்பர் 3. நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் சைடில் இருக்கீங்க. மேபி நீங்களும் என்ன மாதிரி ஒரு டைரக்ட் ரீடராக இருக்கலாம். இல்லாட்டி வந்து வேறு 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 விதமான டிவினேஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து கையில் எடுத்திருக்கலாம். உங்கள் கரியராகவே நீங்கள் எடுத்திருக்கலாம். பைல் நம்பர் 3. அப்புறம் உங்களோட தேர்ட் ஐ வந்து ஓப்பனாக இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே தெரியும் இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் you are born for a specific purpose. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்டினி இருக்குது பைல் நம்பர் 3க்கு. இந்த உங்கள் கார்ட்ஸை வந்து ஷஃபில் பண்ணும்போது, ஆக்சுவலி உங்கள் கார்டு இதுதான் சொல்லி நான் எடுத்தெல்லாம் வைக்கல, பட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்ல. ஃபாஸ்ட் வந்து பைல் நம்பர் 2 முடிச்சுட்டு பைல் நம்பர் 3க்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நடக்கும். இந்த ஷஃப்லிங் பண்ணுவேன் கார்ட்ஸை. ஏன்னா பழைய எனர்ஜி வந்து உங்களோட கார்டுக்கு வரக்கூடாது, உங்களோட பைலுக்கு வரக்கூடாது, பைல் நம்பர் 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஷஃபில் பண்ணுவேன் கார்ட்ஸை. ஸோ அப்போ ஐ ஃபீல் ரியலி ரிலாக்ஸ்ட். நீங்கள் வந்து உங்கள் கை வைத்த ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் கையில் வந்து உங்களோட ஹீலர்ஸாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் வந்து கை வித்தக்காரங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தோணுச்சு ஷஃபில் பண்ணும்போது. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு கிளியர் இமேஜாக வந்துச்சு, ஒரு கிளியர் விஷன் மாதிரி வந்துச்சு. இந்த ஆவட்டார் படம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு பிரின்சஸ் இருப்பாங்க. அவங்க ஹேர் வந்து வெள்ளையாக இருக்கும். ஓகே, அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்க்காக எதுக்காக அவங்க பிறந்தாங்களோ அந்த மூன் தான் வந்து அவங்களுக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பேலன்ஸை வந்து நிலைப்படுத்துறதுக்காக அவங்க லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க, சம்திங் லைக் தேட். ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டெஸ்டினி அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பைல் நம்பர் 3க்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்டினி இருக்குது. அது வந்து மற்றவங்கள மாதிரி கிடையாது. ஓகே, அந்த டெஸ்டினி வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். மற்றவங்க அதை வந்து யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டினி தான் பைல் நம்பர் 3க்கு இருக்குது. ஓகே, இப்போ பைல் நம்பர் 3க்கு வந்து வேறு என்னென்ன கார்ட்ஸ் மூலிமா சொல்கிறாங்க டெஸ்டினி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலான பர்சன். அப்புறம் யூ நோ வாட் யூ ஆர் டூயிங், யூ ஆர் வெரி நாலேஜபிள்.
நீங்கள் நிறைய வந்து புக்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க. அப்புறம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சைட்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப நிறைய தேடுவீங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ நிறைய பேர் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னாலே அந்த புக்கு வாங்கி படித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரோ வந்துட்டு நான் பேர்லாம் சொல்ல மாட்டேன். அவங்க வந்து இந்த புக்கு ஓசோஷென் ஆஷோஷென் சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு புக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் புக்கு அது படிக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்து படிச்சிருக்காங்க. அவங்க ஒரு ஹை பொசிஷனில் இருந்திருக்காங்க, இருந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க. ஓகே, அவங்க வந்து படிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. படிச்சுட்டு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்படி ஆயிட்டாங்க. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி, ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்துமே ஆசைப்படாமல், அந்த மாதிரி. உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பைல் நம்பர் 3. நிறைய பேர் இங்கே ஹிந்தியும் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. பைல் நம்பர் 3. ஐ டோன்ட் நோ வை திஸ் இஸ் கம்மிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் படித்தாலே வந்து அப்படி ஆயிடுவாங்களாம். அது ஒரு காமன் ஸ்டீரியோ டைப். பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி. ஒரு சில பேர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்னாலே அப்படி தான் போல இருக்குது. எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு வந்துடணும், நம்ம வந்து பசியை விட்டுறணும், அப்புறம் வந்து லக்ஸூரியஸாக வாழ்கிறத விட்டுறணும், அப்புறம் வந்து துறவியான ஒரு வாழ்க்கையை தான் நம்ம வந்து இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஓகே, really I feel really relieved to take your pile number 3 because this matches my vibration. Okay, I think we are soul tribe pile number 3. Yes, இங்கே வந்து உங்களுக்கு you believe so as above so below. மேலே நீங்கள் வந்து உங்களோட விஷன் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் இருப்பீங்க. உங்களோட ஹையர் செல்ஃப் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ இங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க. பைல் நம்பர் 3. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் நீங்கள். யூ ஆல்ரெடி நோ யுவர் டெஸ்டினி அண்ட் இட்ஸ் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் ரெலம்ஸ். அதாவது சைக்கிக் அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டினி தான் அவங்களோடது. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு seeking spiritual truth, vibrating in higher frequency, impacting the world with your healing techniques. இந்த அக்குபென்ச்சர், ஆயுர்வேதா, இன்னர் ஹீலிங் அந்த மாதிரி நிறைய கோச்சஸ் இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கூட உங்களோடது இருக்கலாம். இது வரைக்கும் யாரும் ட்ரை பண்ணாததாக இருக்கும். அது நீங்கள் தான் அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்ட் பண்ணி, அது ஆக்சுவலி முன்னாடி இருந்திருக்கும். ஏன்ஷியன் டைம்ஸ், லெமூரியன் டைம்ஸ், அந்த குமரிகண்டம். ஸோ அந்த மாதிரி தொலைஞ்சு போன ஒரு சிவிலைசேஷன் அவங்க யூஸ் பண்ண ஏதோ ஒரு டெக்னிக், ஹீலிங் டெக்னிக் சம்திங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷுர். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ வந்து நீங்கள் மறுபடியும் அதை வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு கொண்டு வரீங்க, நடைமுறை வாழ்க்கையை கொண்டு வரீங்க. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று. இல்லை நீங்கள் ஹீலிங் கோச்சாக இருக்கலாம், லைஃப் கோச்சாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே பைல் நம்பர் 3? ஸோ இந்த மாதிரி இதில் தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட பர்பஸ் இருக்குது, உங்கள் டெஸ்டினி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து ஹைரோக்ளிஃபிக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. மேபி யூ வேர் ஆர் யூ ஆர் நவ் இன் ப்ரெசன்ட் லைஃப் வித் த Illuminati, the secret society. I don't know. Maybe you're in a cult. I don't know. ஏதாவது கவன் கல்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் கெட்டிங். ஓகே, அப்புறம் you're always searching for answers. You're always searching for something new to learn. இன்னொரு ஃபெதர் டு யுவர் க்ரௌன். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க. பைல் நம்பர் 3. யூ ஆல்ரெடி நோ உங்களோட டெஸ்டினி எங்கன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க. யூஆர் ஆல்மோஸ்ட் தேர் டு ஃபைண்டிங் சம்திங், ட்ரூத், ஏதோ ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத் சம்திங். நீங்கள் யூஆர் ஆல்மோஸ்ட் தேர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. யூஆர் அன் ஓல்ட் சோல், பட் யூஆர் ரியலி யங் ஃபார் வாட் யூ ஹேவ் இன் யுவர் மைண்ட். எப்படி உங்கள் மைண்டு வேலை செய்யுமோ அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வைப் இல்லை, அந்த வேவ்லென்த் இல்லை, அந்த வைப்ரேஷன் இல்லை. அவங்க எல்லோரும் உங்களுக்கு கீழே தான் இருக்காங்க அந்த வைப்ரேஷன், அந்த இதில். அதனால் நீங்கள் ஏன் இதை பற்றி யோசிக்கிறீங்க, இதை பற்றி ஏன் பேசுகிறீங்க? உங்கள் மைண்டு இந்த மாதிரி வேலை செய்யுது, அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல.
ஆனால் நீங்கள் நிறையா ஸ்பிரிச்சுவல் சைடு போயிட்டு இருக்கும்போது தன்னால் உங்களோட வைப்ரேஷனுக்கு மற்றவங்களும் வந்துடுறாங்க. ப்ராக்மேட்டிக் எஃபெக்ட். ஒருத்தர் மாறினா அந்த குடும்பத்திற்கு எல்லாருமே அதே மாதிரி மாறிடுவாங்க. அதே மாதிரி தாட்ஸ், அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன். வைப்ரேஷன் லெவலில் அவங்க சேஞ்ச் ஆகிட்டு முன்னாடி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலிசம் மேலே ஒரு நம்பிக்கையே இருக்காது, அத்தியஸ்டாக இருந்திருப்பாங்க. பட் உங்களால் ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணி அதனால் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சதுனால அவங்க இதெல்லாம் நம்ப ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அவங்களும் அது மாதிரி தேடி போக ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பவர் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. பைல் நம்பர் 3. நீங்கள் சிகில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூ கேன் மேக் சிகில்ஸ். ஐ திங்க் யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் அ கரியர். உங்களோட இந்த சிகில் மேக்கிங், அப்புறம் கேண்டில் மேக்கிங், இன்சென்ஸ் மேக்கிங், சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதாவது உருவாக்கி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது நிறைய பேருக்கு போய் சேரும். அதை அவங்க இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துப்பாங்க. அவங்க லைஃப் ஸ்டோரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக்சுவலி ஃபார் பீப்புள். ஆனால் உங்களுக்கு அது தெரியாது, ஏன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகே, அதனால உங்களுக்கு நிறையா என்ன சொல்கிறது, ஹேட் லவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். நிறைய சீக்ரெட் அட்மைரர்ஸ் இருப்பாங்க பைல் நம்பர் 3க்கு. ஓகே, உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த விஸ்டமை நீங்கள் ஒரு இப்போ பாஸ் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னா அது அந்த பர்சனுக்கு அதுக்கு டிசர்விங்காக இருக்கணும். ஃப்ரீயாலாம் ஓசியிலலாம் கொடுக்கக்கூடாது. இஃப் தி டோன்ட் டிசர்வ் இட், அந்த நாலேஜ் அவங்க எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது நம்ம கையில் இல்லை. அதனால் ஒரு பொக்கிஷமாக இருந்தால் அது நம்ம யாருக்கு போகுதோ அவங்க அதை பத்திரமா பார்த்துக்கணும். அது அவங்க அந்த புகழ் ஜாஸ்தி ஆகணும் அப்படின்னு தானே நம்ம நினைப்போம். அந்த பொருளோட வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகும்னு நினைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த சீக்ரெட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். பி அவேர் ஆஃப் யுவர் குரூப். நிறைய பேருக்கு they admire you but they are secretly envious of you. They want what you have. Pile number 3. You have this wisdom in your hand. You have some truth in your hand. ஏதோ ஒரு சீக்ரெட் இருக்குது. அது நீங்கள் கொடுக்கும்போது அது சீக்ரெட்டாகவே இருக்கணும். அந்த வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. அது பாதுகாக்கணும். அந்த மாதிரி என்னமோ அது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் பைல் நம்பர் 3க்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு அது கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க. இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜாப் டு பி ஸ்பிரிச்சுவலி அவேக்கண்ட். அப்புறம் அந்த ட்ரூத்துக்கு நாம் அதை சார்ந்து வாழ்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் எல்லாருமே எவ்ரிபடி இஸ் வேரிங் அ மாஸ்க், நோபடி இஸ் ரியல் ஈவன் ஃபார் தெம் செல்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்கள் நீங்களாகவே இருக்கிறது இட்ஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட். ஸோ யா. அப்புறம் ஒரு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு நியூ ஸ்கில் நீங்கள் ஆட் ஆன் பண்ணிகிட்டே போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க. மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் டெக்னிக்ஸ், கலரியா அது என்னது, அந்த போல்ஸை வச்சு கேரளாவில் ஏதோ பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அவங்க, அந்த பழைய வார் டெக்னிக். அது இப்போ ஒரு சில பேர் தான் ரொம்ப ரேராக சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த குச்சி பாருங்கள், அதை வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு ஆக்சுவலி இது ஒரு வார் டெக்னிக்கு. அது நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டெக்னிக் நீங்கள் வெளியே சொல்லி கொடுக்க போகிறீங்களா? சம்திங் லைக் தட். அதாவது நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்களா? அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று புரியுதா? ஓகே, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலாக பேசிகிட்டு இருக்கும் போது என்ன நினைக்கிறாங்க, யோ ஹை, நீங்கள் ஏதோ ஒரு கஞ்சா அடிக்கிறீங்க, ஏதோ ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நீங்கள் இப்படிலாம் யோசிக்கிறீங்க, இப்படிலாம் பேசுகிறீங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. இட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல். அது தம் அடிக்கிறதுனால இல்லை ஏதோ யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறீங்க போல இருக்குன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. பட் தட்ஸ் நாட் த ட்ரூத். நிஜமாலுமே யூ ஸ்பிரிச்சுவலி அவேக்கன்ட். தட்ஸ் வை யூ திங்கிங் லைக் தட். பைல் நம்பர் 3க்கு. ஆனால் ஏதோ ஒரு சோகம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது. You want to go back to where you came from. You feel homesick. Old soul
அதனால் வந்துட்டு இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து நம்ம செட் ஆகலை. இந்த சொசைட்டி வந்து ரொம்ப ஃபேக்காக இருக்குது. இந்த நிமிர்ந்து நில்லா அந்த ஜெயம் ரவியில் நடிச்சிருப்பாங்களே, ஜெயம் ரவி, அமலா பால், அது அவர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார், அந்த மாதிரி ஜெயம் ரவி வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்க. ஓகே, வேறு என்னது, இப்போ வந்து ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வருது. அவர் பேர் தெரியல, அந்த கேரக்டரோட பேர். இது ஒரு மூவி, தார் மூவியில், எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஓகே, தார் மூவியில் வந்துட்டு ஒரு கேட் கீப்பர் இருப்பார். அந்த ரெலமுக்கும் எர்த் ரெலமுக்கும் வந்துட்டு ஒரு போர்ட்டல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் வந்து ஒரு லிவரை வந்து இழுக்கும்போது அங்கேருந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி வரும். ஃப்ரம் ஸ்பிரிச்சுவல் ரெலம், அப்பர் ரெலம்லேருந்து நம்ம ஏர்த்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு போர்ட்டல், ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அது கடைசியில் ஒரு வில்லன்ஸ் வந்துட்டு அவரை சாவடிச்சுட்டு அங்கேருந்து இங்கே வந்துடுவாங்க வேர்ல்டை வந்து அழிக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட் பைல் நம்பர் 3, வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து அந்த பர்சன் அதுக்கு தகுதியானவங்களாக இருக்கணும். ஓகே, எந்த சின்ன இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் சரி, they should be worthy of your attention. ஓகே, தப்பானவங்கிட்ட மாட்டிக்கிச்சுன்னா உங்களோட நாலேஜ் அண்ட் சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் யூர் ஷேரிங், உங்களோட எனர்ஜி சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். அப்போது உங்களோட சுற்றி இருக்கிறவங்களோட வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிளாக தான் இருப்பீங்க. ஒருவேளை இல்லைன்னா வடிகட்ட ஆரம்பிங்க. Purge out all the negative people in your life who are trying to just make you fall on the ground. உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் யார் நமக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்களால கூட அந்த உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் ஆர் சம்திங் தட் யூ ட்ரைங் டு கெயின் ஆல்மோஸ்ட்டாக இருக்குது, பட் இவங்களால அதை வந்து எடுக்க முடியாமல் டிலே ஆகிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, பைல் நம்பர் 3. அதனால உங்கள் சரௌண்டிங் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பீப்புளை வந்து வச்சுக்காதீங்க. யூ ஆர் கேட் கீப்பர் ஃபார் அ ரீசன். பைல் நம்பர் 3. ஓகே, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பைல் நம்பர் 3க்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.